every year the Modi government is cutting the budget for women's welfare. Every year, even the Nirbhaya fund for rape victims is being reduced. As far as the SCs and STs and poor children are concerned, their scholarships are being cut. They are not able to get education. Jobs are not being given. So poor people are left without jobs. They are left without education. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് മോദിയുടെ BJP സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നോക്ക വർഗങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട തുക ഓരോ വർഷവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക ദളിത് സ്ത്രീകൾ എന്നിവരുടെ ഉദ്ധാരണം എവിടെ എത്തിച്ചേരും? SC/ST student scholarships. പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് തുടങ്ങിയവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. Because government is not giving government jobs to people, so poor people cannot get jobs also. സാധാരണക്കാരുടേതോ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ജോബ് അവസരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. This BJP government is only working for three people. Moonu per Ambani, Adani and Pashu. Only moonu per the Narendra Modi government is working. ഈ BJP ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംബാനിക്കും അദാനിക്കും പശുവിനും വേണ്ടിയാണ്, മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. All the contracts are given to Ambani. You know Anil Ambani, he does not know how to repair a cycle puncture, and he has been given the contract to manufacture 100 Rafale jets in India. അംബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പയർ പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിമാന കമ്പനികൾ വിട്ടുകൊടുത്തത് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് കുത്തകൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്? Narendra Modi went to France. He increased the price of the Rafale jet only to help Anil Ambani. Narendra Modi makes speeches. I am fighting for the country. I am fighting for the safety of the country. But actually, he is not fighting for the country. He is only working for Ambani family. നരേന്ദ്ര മോഡി ഫ്രാൻസിൽ പോയി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യവസായ കുത്തകയായ കോർപ്പറേറ്റ് ആയ അനിൽ അംബാനിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി അയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസിൽ പോയത്. He said he is protecting India. അയാൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അംബാനിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. All the land is being given to Adani. All the airports are being given to Adani. Even Thiruvananthapuram airport has been given to Adani. We should ask Narendra Modi, is Thiruvananthapuram airport your Tharavad property? It belongs to the people of Kerala. How have you given it to Adani? That is what we should ask him. എല്ലാ ഭൂമിയും എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളും അദാനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് പോലും ഈ കുത്തകൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ തറവാട്ട് സ്വത്താണോ എയർപോർട്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. And what about the Pashu policy of BJP? My dear sisters and brothers, in Kerala, in Pattanamthitta, even Surendra, what are they saying? Pashu mamsam valara ishtam. In Kerala, they like to eat Pashu mamsam. But outside Kerala, what do they say? Pashu enake amme. Pashu is our mother. You cannot eat, you cannot sell. Poor people, poor Muslims, poor Dalits, poor Adivasis, they cannot sell meat. They cannot buy meat. They cannot sell cattle. They cannot buy cattle. Their jobs are gone. Their work is gone. കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ പശുമാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ മോഡിയുടെ വരവോടുകൂടി ഗോവധം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്, പശുവിന്റെ കൊല നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കവർഗങ്ങൾ, ലളിത്, ഗോത്രവർഗക്കാർ എന്നിവരുടെ ആഹാരം നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല
ഇതിലൂടെ അവർ നടത്തുന്ന വ്യവസായ അവസരങ്ങൾ പോലും നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മോദി അല്ല, BJP Kerala leaders. Yeah, that is the Kerala leaders of കേരളത്തിലെ BJP നേതാക്കന്മാരെ ഇത്ര ക്രൂരതയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവധ നിരോധനത്തിലൂടെ. Better. He knows all the points, na? He knows all the points. Okay. കേരളത്തിൽ So I was saying that BJP leaders in Kerala, they say Pashu Mamsam Valra Ishtam, not outside, but outside Kerala, what is BJP doing? That you can tell them. കേരളത്തിലും ഇതര പ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ട് സമീപനമാണ് BJP സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ BJP നേതാക്കൾ പോലും പശുമാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സുരേന്ദ്രനോട് പോലും ചോദിച്ചാൽ മതി, അദ്ദേഹം ഈ പശുമാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഇത് അല്ല സ്ഥിതി. അവർക്ക് കന്നുകാലികളെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, കന്നുകാലികളെ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മാംസം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മാംസം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ജനജീവിതത്തെ ആകെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന 5 വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് മോഡിയുടെ ഭരണത്തിൽ. And because of this policy, the poor Muslims, poor Dalits, poor Adivasis, they are suffering, they are starving, and now in the name of cow, they are being killed also. Just 4 days back in Jharkhand, 4 Adivasi Christians, there was a dead animal. They went to cut that animal and people came, BJP people came, they beat them. 1 Adivasi was killed, the other 3 are in the hospital. This is the policy of the BJP government. BJPയുടെ നയപരിപാടികൾ രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആദിവാസികൾ, മുസ്ലിങ്ങൾ, ദളിതർ എല്ലാവരും പശുവിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. 3-4 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ജാർഖണ്ഡിൽ, അതിന്റെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആകർഷിക്കുകയാണ്. ജാർഖണ്ഡിൽ ഒരു ചത്ത കന്നുകാലിയെ കുറെ ജാർഖണ്ഡിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്രൈബൽസ് അവിടെ എത്തി അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു പീസുകളാക്കി. എന്നാൽ സംഘപരിവാറിന്റെ ശക്തികൾ അവിടെ എത്തി, ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു, മറ്റു 3 പേർ വളരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് BJP രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. All the policies of the BJP government have been against the poor people in India. They have taken away the jobs. They have stopped small businesses with the demonetization. The GST policy has affected the small business people, small traders very badly. 5 years of BJP rule have ruined the country, divided the people. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ BJPയുടെ ഭരണം രാജ്യത്തെ തകർത്തിരിക്കുന്നു, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ വലിയ ദുരിതമാണ് രാജ്യത്തിന് BJP സമ്മാനിച്ചത്. GST നിയമമാക്കുക വഴി വീണ്ടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയപരിപാടികളാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി BJP തുടരുന്നത്. And I am very sorry to tell you that when demonetization came, big leaders of the Congress party, they welcomed demonetization and they said it's a very good policy. Now they are criticizing. When GST came, Congress leaders welcomed the GST and they said GST is my baby, it is my policy. Now they are saying Vanda, we will also remove the GST. This is the character of the Congress party. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് GSTയിലും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് നിരോധനത്തിലും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിന് എതിരാണ് എന്ന്. GST വന്നപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബേബിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ്, അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇപ്പോ അതിനെയും തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിന്റേതായ നയപരിപാടികൾ. But the left parties, we have given a call, remove BJP government, and many of the regional parties in many of the states, they are uniting against BJP. They are fighting to defeat the BJP. I come from Uttar Pradesh. There are 80 Lok Sabha seats. I am not doing Jyotish, I am not doing Prashanam, but I can tell you SP-BSP combination
will defeat BJP in Uttar Pradesh also. രാജ്യത്തെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേദിയാവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ BJPക്കെതിരായി ഒന്നിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് ജ്യോതിഷം പറയുകയല്ല. ഞാൻ UP-യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. UP-യിൽ 80 സീറ്റുകളാണുള്ളത് ലോക്സഭയിലേക്ക്. ഈ 80 സീറ്റുകളിൽ BSPയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു അലയൻസ്, ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നു, ജ്യോതിഷമല്ല, പ്രവചനമല്ല, BJP ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. But the problem is there is one Velia party and one Velia leader, and the Velia leader, he says, I will fight BJP. I alone will fight BJP. Now he is coming from Amethi to fight BJP. Where? In Wayanad. Wayanad le BJP illa. Wayanad le BJP candidate illa. But this big leader, he is coming to Wayanad to fight the BJP. ഒരു വലിയ നേതാവ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു, വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് BJPയെ ഞാൻ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ വലിയ നേതാവ് അമേഠിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലാണ്. അവിടെ BJP ഇല്ല, BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയില്ല. BJPയും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമില്ല വയനാട്ടിലേക്കാണ് BJPയെ നേരിടാനായി ഈ വലിയ നേതാവ് അമേഠിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. My dear sisters and brothers, we are seeing how is the Congress fighting BJP. Please ask Tom Vadakan how to fight BJP. He will tell you. Please ask so many other Congress leaders. One foot here, one foot there. Sometimes with RSS, sometimes with somebody else. That is the nature today of the Congress party. ഇവരാണ് RSSനെയും BJPയെയും നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ടോം വടക്കനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും, മറ്റു നേതാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും. എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് BJPയെ നേരിടുന്നത്? ഒരു കാൽ ഇപ്പുറത്തും ഒരു കാൽ അപ്പുറത്തും. ഇത്തരത്തിൽ RSS BJP പ്രീണ നയങ്ങളോടുകൂടിയാണ് BJP ഈ കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ BJPയെ നേരിടാനുള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. Last month, the Congress big leader, he came to Kerala, and what did he say? Kerala is school every, hospital every. I want to ask him, how many hospitals in Amethi? How many schools in Amethi? He is the MP of Amethi for 15 years. For 10 years there was a Congress government in the center. And what is the condition? 48% of small children, they are suffering from malnutrition. 50% of the ladies, they do not know how to sign their name. That is the pathetic condition of people in Amethi. അമേഠിയിലെ ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. വലിയ നേതാവ് കേരളത്തിൽ വന്ന വയനാട്ടിലെത്തി. കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, കേരളത്തിലെവിടെ സ്കൂളുകൾ, കേരളത്തിലെവിടെ ആശുപത്രികൾ? എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അമേഠിയിലേക്ക് പോവുക, അമേഠിയിൽ സ്കൂളുകൾ എണ്ണുക, അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രികൾ എണ്ണുക. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് അമേഠിയിൽ നിന്നും വന്ന ഈ വലിയ നേതാവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, UP-യിൽ 48% കുട്ടികൾ അമേഠി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി 15 വർഷക്കാലമായി അമേഠി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ നേതാവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്, പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. UPA-യുടെ ഗവൺമെന്റ്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് 10 വർഷക്കാലം കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരുന്നതാണ്. അമേഠിയിലേക്ക് പോവുക, അമേഠിയിലെത്തിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് 48% വരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ മാൽനറിഷ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവിൻ്റെതായ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നു. 50% വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ അവർക്ക് പേര് പോലും എഴുതാൻ സാഹചര്യമില്ല, അറിയില്ല. ഇതാണ് അമേഠി നൽകുന്ന ചിത്രം. A tribal girl from Wayanad, from a poor family, Sri Dhanya, she can become an IAS officer because in Kerala there are schools for poor children, there are scholarships for SC/ST children, there are coaching classes for SC/ST children. So a girl from a poor Adivasi family, she can become an IAS officer. But in Amethi, a poor girl, she cannot dream of becoming a graduate even. ശ്രീധന്യ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി IAS നേടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കേരളത്തിൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്, കേരളത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്ക് IAS ഓഫീസറാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്നം കാണാം. എന്നാൽ അമേഠിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പോലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അമേഠിയുടെ സാഹചര്യം, കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം. Today Kerala is number 1 in education, number 1 in health, number 1 in social advance. How is that? We know Kerala 80 years ago, women could not even wear a blouse. Ayankali took a small girl to admit her in the school and he was beaten. Poor people could not walk on the road. Poor people could not go inside the temple, Kshetram. But people fought. Sri Narayan Guru, Ayankali, Kumaranashan, EMS, AKG, they fought for equality. They fought against the caste system. And that is why Kerala is number 1 in India today. കേരളം ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ 1 ആണ്, ഒന്നാമതാണ്. ഈ സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ 80 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും കേരളം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഒന്നാമതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ 80 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്ലൗസ് പോലും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ അയ്യങ്കാളി സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട നാടാണ് കേരളം. ഇവിടെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, അയ്യങ്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ EMS തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക നേതാക്കൾ, പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ 1ാം നമ്പർ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി. I am proud that the left front, the red flag, is taking forward the struggle of social justice. I am sorry to say, RSS is against social justice. It is against social reform. And today, the Congress has also joined them against social justice, against social reform. സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പോരാട്ടത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷം അതിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട സമരങ്ങളിൽ RSSനോടൊപ്പം ഇന്ന് കോൺഗ്രസും കൈകോർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. We saw what happened